шестой стих. Нам задан шестой стих. Но там целый ряд стихотворений без комментариев, просто рассказывается, что творится на поле боя. И по 18 стих, а потом 18 стиха есть комментарий. Мы прочтем все эти стихи, чтобы облегчить потом к грядущему поколению жизнь. ჩვენ მოგვთ გითხრას რომ წავიკითხოთ მეექვსე ლექსი, მაგრამ მე-18 ლექსამდე კომენტარები არ არის ბრძოლის აღწერა. ამიტომაც ჩვენ წავიკითხავთ ამ ყველა ლექსს და შემდეგ მივალთ კომენტარებიან ლექსამდეც. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च निजभगवतः सेवया भगवति उत्तमश्लोकेन भक्तिभवति नैष्टिकीम्. Я только вот шестой стих прочту санскрит. Эвам сураганан крутхо пишаянов вапушари пун венадат сумаха прано ена лука вичетасах. Шукадева Госвами сказал: исполинская фигура и свирепый вид могучего воина в Вритрасури повергли полубогов в ужас. Тут он взревел, и от раскатов его рева почти все, кто были рядом, лишились сознания. Оглушенный львиным риком в Вритрасури, полубоги тоже рухнули на землю без чувств, будто сраженные молнией. Когда полубоги в ужасе зажмурились, Вритрасура воздел свой трезубец и могучей поступью сотрясал земную твердь. Сотрясая земную твердь, принялся топтать полубогов, как бешеный слон, крушающий в лесу заросли бамбука. Взбешенный успехом Вритрасури, царь небес Индра метнул в него одну из своих грозных палиц, удар которых очень трудно отразить. Но Вритрасура играючи поймал ее на лету левой рукой. О, царь Парикшит! В ответ могучий Вритрасура гневно обрушил пойманную палицу на голову слона Индри, так что грохот удара разнесся по всему полю брани. Этот подвиг был встречен криками восхищения с обеих сторон. С яростью молнии, ударяющей в гору, палица Вритрасуры отшвырнула слона Айравату на расстояние 7 луков, и он, изрыгая кровь из разбитой пасти и корчась от боли, повалился вместе с восседающим на нем Индрой на землю. Ужас! При виде обессилевшего от ран слона из раздосадованного его ранением Индри, великодушный и раздосадованного его ранениями, и Индры, великодушный Вритрасура, следуя законам религии, опустил вновь занесенную было над ними палицу. Пользуясь передышкой, Индра коснулся ран слона своей рукой, источающей нектар. Раны слона тотчас же затянулись, а боль прошла. Поднявшись с земли,
слон и наездник безмолвно встали перед демоном. О царь взглянул на своего вооруженного молнией врага, горящего желанием продолжить схватку. Великий герой Вритрасура вспомнил о жестокой расправе Индри над его братом. При одной мысли о злодеянии Индры Вритрасура обезумел от скорби и в беспамятстве с горькой усмешкой на устах сказал такие слова. Шри Вритрасура сказал, вот обратите внимание, Шри Вритрасура сказал, какое счастье! Сегодня убийца Брамана, своего духовного учителя, убийца моего брата, к моей удаче, стоит прямо передо мной в роли моего врага. О величайший из негодяев, очень скоро я исполню свой долг перед братом, пронзив трезубцем твое каменное сердце. Привязанный к жизни в раю, ты осмелился убить моего старшего брата, осознавшего себя, безгрешного и во всех отношениях достойного брамана, по праву назначенного тобой главным жрецом. И хотя он стал твоим духовным учителем и по твоей просьбе согласился провести жертвоприношение, это не помешало тебе впоследствии безжалостно обезглавить его, как животное на бойне. Индра, ты лишился стыда, милосердия, славы и удачи. Из-за своей користи ты утратил все свое добродетели и потому заслужил проклятие даже людоедов, ракшасов. Когда пронзенный моим трезубцем, ты умрешь в страшных муках, даже и огонь не коснется твоего бездыханного тела, оно достанется на соединение с стервятником. О, жестокосердный Индра, если другие полубоги, не подозревая о моей доблести, посмеют вслед за тобой поднять на меня оружие, я снесу им головы этим острым трезубцем. В ваши головы я принесу в жертву Хайраве и другим предводителям призраков и их свитой. Но если, о великий герой Индра, в этой битве ты разобьешь мое войско и ударом молнии сумеешь обезглавить меня, тогда я буду счастлив отдать свое тело другим живым существам, шакалам и стервятникам. Так я избавлюсь от всех долгов, созданных моими собственными поступками в прошлом, и буду, наконец, благословлен пилью с лотосных стоп великих преданных, таких как Нарада Муни. Комментарий. В одной из песен Шри Нароттама Дас Такура говорится: «Эйчхая Госани Яра Муитара Даса Тансабара Падарену Ора Панча Граса. Я слуга шестерых Госвами и пил с их лотосных стоп служить мне 5 видами пищи. Вайшнав всегда мечтает получить пил с лотосных стоп предыдущих ачарьев и вайшнавов. Вритрасура не сомневается, что погибнет в схватке с Индрой, поскольку таково было желание Господа Вишну. Однако он был готов расстаться с жизнью, ибо знал, что после смерти ему суждено вернуться домой, к Богу. Достичь этой великой цели можно только по милости Вайшнава. Чхадья Вайшнава Сева Мастара Пие Чакебе. Никто еще не возвращался к Господу без благословения Вайшнава. Поэтому здесь употребляются слова «Манасвинам падараджах прасьяте» «Я буду благословлен пилю с лотосных стоп этого великих преданных». Манасвинам. Слово манасвинам указывает
на великих преданных, постоянно погруженных в мысли о Кришне. Благодаря постоянным размышлениям о Кришне они всегда остаются умиротворенными, за что их называют тхирами. Лучший пример такого преданного — Нарада Муни. Тот, кто удостоился пили с лотосных стоп Манасви, великого преданного, непременно вернется домой к Богу. Шрила Прабхупада Ки. თარგმანი შუკადევა გოსვამიმ თქვა, უძლიერესმა გმირმა ვრიტრასურამ თავისი გოლიათური სხეულით და გაშმაგებული იერით შიშის ზარი დასცა ნახევარ-ღმერთებს. როდესაც მან დაიღრიალა, მეხთა ტეხის ექოდ მთელ არემარეს გადაწვდა და ახლო-მახლო მყოფმა ყველა გონება დაკარგა. როდესაც ნახევარ-ღმერთმა ვრიტრასურას ლომის ღრიალივით გამაყურებელი ხმა გაიგონეს, თითქოს მეხი დაატყდათო თავს, გული წაუვიდათ და მიწაზე დაეცნენ. როცა ნახევარ-ღმერთებმა შიშისგან თვალები დახუჭეს, ვრიტრასურამ სამკაპი ხელთ იპყრა და თავისი ძალით მთელი დედამიწა ააზანზარა. იგი ბრძოლის ვაზე ნახევარ-ღმერთების გათელვას შეუდგა, ისე როგორც გაგიჟებული სპილო თელავს ხმელ ბამბუკებს ტყეში. ვრიტრასურას ასეთი წარმატება რომ მიხილა, ინდრამ ზეცის მეფემ მოთმინება დაკარგა და თავისი იარაღებიდან ყველაზე ძნელად მოსაგერიებელი კვერთხის ტყორცნამას, მაგრამ ვრიტრასურამ იგი ჰაერშივე დაიჭირა მარცხენა ხელით. ომეფეო პარიქშით ძლევამოსილმა ვრიტრასურამ მეფე ინდრას მტერმა საპასუხოდ ეს კვერცხი რისხვით თავში ჩასცხო ინდრას სპილოს და ჩარტყმის ძლიერი გრუხუნი გაისმა მთელ ბრძოლის ველზე. ამ საგმირო საქმისთვის ორივე მხარის დმეომრებმა ხოტბა შეასხეს მას. მთაზე მეხივით დაცემული ვრიტრასურას მიერ ნატყორცმა კვერთხმა სპილო აირავა და 7 მშვილდის 12 მეტრის მანძილზე უკან გადაისროლა. მას დაზიანებული პირიდან სისხლი წასკდა და სასტიკი ტკივილით დაგრეხილი მის ზურგზე მჯდომ ინდრასთან ერთად მიწაზე დაენარცხა. როდესაც ჭრილობისგან ასე დაუძლურებული სპილო და მისი შემხედვარე გულდაწყვეტილი ინდრა იხილა, დიადმასულმა ვრიტრასურამ იცავდა რა რელიგიურ კანონებს, დასარტყმელად კვლავ შემართებული კვერთხი დაუშვა. ინდრამ ისარგებლა ამით, სპილოს ჭრილობებს შეეხო თავისი ხელით, საიდანაც ნექტარი წვეთავდა და ცხოველს ტკივილი უმალ დაუამდა. ჭრილობებმა კი პირი შეიკრა. სპილო და ინდრა წამოდგნენ და ხმის ამოუღებლად წარსდგნენ გამარჯვებული დემონის წინაშე. ომეფეო, როდესაც დიადმა გმირმა ვრიტრასურამ იხილა ბრძოლას მოწყურებული ინდრა გურზით ხელში, მოაგონდა თუ რა მზაკრულად მოკლა ინდრამ მისი ძმა. ერთი გაფიქრებაც კი ინდრას მიერ ჩადენილ ბოროტებაზე საკმარისი აღმოჩნდა, მწუხარებისგან გონება არეოდა და წარე დაცინვით მან შემდეგი რამ თქვა. შრი ვრიტრასურამ თქვა, ის ვინც მოკლა ბრაჰმანი, თავისი სულიერი მოძღვარი, ანუ ვინც ჩემი ძმა გამოასალმა სიცოცხლეს, ახლა ბედად ჩემს წინაშე დგას, როგორც ჩემი მტერი. ოუსაძაგელოსო, ქვის გულს ჩემი სამკაპით გაგიპოვ და ამით გამოვისყიდი ვალს ჩემი ძმის წინაშე. მხოლოდ იმისთვის, რომ ზეციურ პლანეტებზე გეცხოვრა, შენ მოკალი ჩემი ძმა, თვითშეცნობილი, უცოდველი, ღირსეული ბრაჰმანი, რომელიც შენს მიერვე მთავარ ფურმად იყო დანიშნული. იგი შენი სულიერი მოძღვარი იყო და შენივე თხოვნით დაითანხმე მსხვერპლშეწირვის ჩატარებაზე. ამან შეგიშალა ხელი, მოგვიანებით მისთვის უმოწყალოდ მოგეკვეთა თავი, როგორც ყასაფს სასაკლაოზე პირუტყვისთვის. ინდრა შენ მთლად დაკარგე სირცხვილი, წყალობა, დიდება და იღბალი. შენს მიერ შესრულებული ანგარებითი კარმული საქმიანობების გამო გამოეთხოვე შენს სიკეთისმოქმედ სახელს და ამიტომ კაცი-ჭამიებიც, რაქშასებიც კი გწყევლიან. ახლა შენს სხეულს ჩემი სამკაპით განუგმირავ და შემზარავით ანჯვით მოკვდები. ცეცხლიც კი არ გაეკარება შენს უსიცოცხლო სხეულს, რასაც მხოლოდ სვავები თუ შეჭამენ. ინდრა, შენ ბუნებით გულქვა ხარ. თუ კი დანარჩენი ნახევარ-ღმერთები, რომლებიც არ იცნობენ ჩემს ძლიერებას, შენ გამოყვებიან და იარაღ მომარჯვებული თავს დამესხმიან, ამბასრის სამკაპით წავაცლი თავებს,
რასაც შემდეგ მსხვერპლად შევწირავ ბჰაირავას, მოჩვენებათა დანარჩენ წინამძღოლებსა და მათ მიმდევრებს. მაგრამ თუ ამ ბრძოლაში შენ მომკვეთ თავს შენი გურზით და ჩემს მეომრებს გაანადგურებ, ო ინდრა, ოდიადო გმირო, მე დიდი სიამოვნებით მივართმევ ჩემს სხეულს სხვა ცოცხალ არსებებს, ტურებსა და სვავებს. ამით მოვიხსნი ყველა ვალს, რაც ჩემი წარსული კარმის შედეგად და ბედად მერგო და ბოლოს და ბოლოს გალოცვილი ვიქნები ისეთი დიადი ერთგულების ლოტოსის დარტერფებთა მტვრით, როგორიც ნარადა მუნია. კომენტარები. შრი ნაროტამა დასტაკურა ამბობს თავის ერთ-ერთ სიმღერაში. მე 6 გოსვამის მსახური ვარ და მათი ლოტოსის დარტერ ფთამტვერი ჩემი ხუთის სახის საჭმელია. ვაიშნავი ყოველთვის წინამორბედია ჩარიებისა და ვაიშნავების ლოტოსის დარტერ ფთამტვერს ნატრობს. ვრიტრასურა დარწმუნებული იყო, რომ ინდრა მას ბრძოლაში სიცოცხლეს გამოასალმებდა, რადგან ეს უფალი ვიშნუს სურვილი გახლდათ. იგი სიკვდილისთვის ემზადებოდა, რადგან იცოდა, რომ სიკვდილის შემდეგ შინ ღმერთთან დაბრუნება ელოდა. ეს დიდებული მიზნის აღსრულება მხოლოდ ვაიშნავის წყალობით ხდება. ჩადია ვაიშნავა სევა ნისტარა პაიჩე კება. არავინ დაბრუნებულა ღმერთთან ვაიშნავის წყალობის გარეშე. ამიტომ ამ ლექსში ვხვდებით სიტყვებს მანასვინამ პადარა ჯაჰ პრაპაციე. მედიად ერთგულთა ლოტოსის დარიტარფების მტვერით ვიქნები ნაკურთხი. მანასვინამ ნიშნავს დიად ერთგულებს, რომლებიც ყოველთვის კრიშნაზე ფიქრობენ და ამადაც ყოველთვის ინარჩუნებენ სიმშვიდეს, რისთვისაც მათ დჰირა ეწოდებათ. ასეთი ერთგულის საუკეთესო ღმერთია ნარადა მუნი. თუ კი ვინმე მანასვის დიადი ერთგულის ლოტოსის დარტერფთა მტვერი ღირსი გახდება, იგი უთუოდ შინ დაბრუნდება ღმერთთან. კომენტარების დასასრული. ॐ अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानामञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगौरवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्यति अदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामदितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Приветствую вас. Харе Кришна, გთხოვთ მიიღოთ ჩემი თაყვანისცემა, მოგესალმებით. Итак, еще раз восстановим такую величественную картину, сцену, разыгравшуюся на берегу реки Нармады на небесных планетах. კიდევ ერთხელ აღვადგინოთ ეს დიადი სცენა, ეს სურათი, რომელიც გაიმართა მდინარე ნარმადას ნაპირზე სამოთხის პლანეტებს. Демоны, напуганные величием полубогов, под их натиском начали отступать и убежали прочь. დემონები ნახევარმერთებისგან შეშინებულები მათ უკან დახევა დაიწყეს და გაქცევა. А полубоги преследовали их и убивали со спины. ნახევარმერთები კი მას უკან სდევდნენ და ზურგიდან კლავდნენ. Когда Вритрасура увидел такую картину,
Он обратился полубогам. როცა ვრიტრასურამ ასეთი სურათი იხილა, მან ნახევარ ღმერთებს მიმართა. Эти слова были очень жесткие и на грани приличия. ის ეს სიტყვები იყო ძალიან სასტიკი. თითქმის უზრდელობის ზღვარზე. Он сказал полубогам, что вы делаете? Эти жалкие демоны, видимо, не с того места родились. რასაკეთებთ ნახევარ ღმერთებო, ეს უსუსტური დემონები მე მგონი სწორი ადგილიდან არ დაბადებულან. Они, скорее всего, родились не из чрева матери, а из заднего прохода, как испражнение. დიდი ალბათობით ისინი დედის საშვილოსნოდან კი არ დაბადებულან, დაიბადნენ უკანა გასასვლელიდან, როგორც განავალი. Да тквен კიდევ, а вы, ослепленные, преследуете их и убиваете со спины. თქვენ კი დაბრმავებულნი ზურგიდან კლავთ მას, უკან მისდევთ და ზურგიდან კლავთ. Такой поступок не подобает настоящему воину. ასეთი ქმედება არ შეშვენის დიად მეომარს, ნამდვილ მეომარს. Если вы настоящий воин, то давайте устоите передо мной. თუ თქვენ ნამდვილი მეომარები ხართ, მოდი ჩემს წინ დადეკით. И когда он увидел Индру перед собой готов вступить в сражение, он от ярости он потерял разум. როცა ინდრა დაინახა მის წინ საბრძოლო მზადყოფნაში, ბრაზისგან მან გონება დაკარგა. Он вспомнил все обиды и вот обратился к Индре. გაიხსენა ყველა წყენა და მიმართა ინდრას. И он назвал его убийцей своего брата. მას უწოდა თავისი ძმის მკვლელი. Потому что практически жрец Индры, убитый руками Индры, он и Вритрасура появились от старания одного отца. რადგან ეს ვიშვარუპა ინდრას ღვთაემსახური და ეს ვრიტრასურაც ერთი მამის მცდელობებისგან გაჩნდნენ. И Вритрасура считал своим братом Вишварупу. და ვრიტრასურა ვიშვარუპას თავის ძმად თვლიდა. Кроме этого, он считал, что это был ужасный поступок, убийство брамана. ამას გარდა ის თვლიდა, რომ ბრაჰმანის მკვლელობა საშინელი ქმედება იყო. И еще тогда, когда этот браман является духовным учителем твоим, და თანაც როცა ეს ბრაჰმანი შენი სულიერი მოძღვარია, ты его убиваешь, отсекаешь головы, как будто это животное на бойню. შენი საკლაო მასა თავსაჭრი თითქოს ცხოველი იყოს სასაკლაოზე. И он сделал такое заключение, что Индра, у тебя каменное сердце. მან ასეთი დასკვნა გააკეთა, ინდრა შენ ქვის გული გაქვს. И ты очень сильно привязан к своему комфорту жизни на райских планетах. და ძალიან ხარ მიჯაჭვული შენს კომფორტულ ცხოვრებას სამოთხის планетებზე. Настолько сильно привязан, что ты совершил такой гнусный поступок, убил брамана, своего духовного учителя. და იმდენად ხარ მიჯაჭვული, რომ ასეთი საშინელი ქმედება ჩაიდინა და შენი სულიერი მოძღვარი ბრაჰმანი მოკალი. Сейчас я убью тебя.
И еще хуже, над тобой никто не может провести погребальный обряд. Огонь не коснется тебе, кремацию не сделают, и твое тело останется на поедание шакалов и стервятников. შენ შენ ახლა მე მოკლავ და რაც კიდევ უღარესია არავინ ჩაგიტარებს კრემაციას რადგან ცეცხლი შენ სხეულს არ შეეხება და შენი სხეული დარჩება ტურებს და სვავებს. А, и после этого, и в этот момент у Вритрасури вернулся память и рассудок. ამის შემდეგ ურიტრასურას დაუბრუნდა უკვე მეხსიერება და გონება. Именно в этот момент, потому что до этого он был в бешенстве. ამ მომენტში რადგან აქამდე გაცოფებული იყო. И вот этот гнев, беспредельный гнев, затмил его разум. და ამ უსაზღვრო ბრაზმა დაფარა მისი გონება. Но, но его называют, Шукадева Госвами называют как Шри Вритрасура, მაგრამ მას შუკადევა გუსვამი ეძახის შრი ურიტრასურას. как божественный Вритрасура, ღვთაებრივი потому, ურიტრასურა. потому что он собрался своими мыслями, своими эмоциями и победил свой гнев. რადგან მან გონება მოიკრიბა თავისი ემოციებიც მოიკრიბა და დაამარცხა თავისი ბრაზი. И он в этот момент трезвости, он сделал дипломатический шаг. და ამ ფხიზად მდგომარეობაში მან დიპლომატიური ნაბიჯი გადადგა. Он обратился к полубогам и сказал, что если вы возьмете в руки оружие против меня, я вас всех уничтожу. ნახევარმართებს მიმართა და უთხრა თუ იარაღს აიღებთ ჩემს წინააღმდეგ ყველას გაგანადგურებთ. То есть это было практически условие, ее можно перевести так, что если вы бросите Индру и не возьмете в руки в оружие против меня, тогда вы останетесь живых. ეს შეიძლება ასე გადაითარგმნოს, რომ თუ ინდრას მიატოვებთ და ჩემს წინააღმდეგ იარაღს არ აიღებთ, მაშინ ცოცხლები დარჩებით. А потом он уже движимый самыми лучшими побуждениями, лучшими мыслями обратился к Индре. შემდეგ უკვე მან ინდრას მიმართა უკვე საუკეთესო აზრებით და მოტივებით. И он назвал его героем, о великий герой Индра. მან გმირი უწოდა მას, ოდიადო გმირო ინდრა. Если тебе удастся убить меня, мне не жалко своего тела. თუ შენ ჩემი მოკლა გამოგივა, მე არ მენანება ჩემი სხეული. Если по воле судьбы не суждено упасть от твоих рук, თუ ბედის წერით მე მიწერია რომ შენ ხელით დავეცე. и он это знал, что ему суждено умереть. А то Индри, что такова воля Вишну, он знал это. და მან იცოდა რომ ასეთი იყო ვიშნუს ნება და მას ზუსტად ესეწერა რომ ინდრას ხელით მომკვდარი. Я буду только рад. მე მხოლოდ გამიხარდები. Я не буду горевать о своем теле. И буду рад, если она хоть кому-то пригодится, это бренное тело, если хоть пригодится шакалам и стервятникам на пропитание. მე არ ვიდარდება ამაზე და გამიპირიქით გამიხარდება თუ ვინმეს მაინც გამოადგება თუ ტურებს და სვავებს გამოადგებათ გამოყვებისთვის ჩემი სხეული. А я сам буду счастлив, подчинившийся воле Верховной Личности Бога. მე კი ბედნიერი ვიქნები იმით რომ ღმერთის ნებას დავემორჩილი. Я буду счастлив, если я приму участие в сценарии, запланированный Богом. მე ბედნიერი ვიქნები თუ მივიღებ ღმერთის მიერ დაგეგმილ სცენარში მონაწილეობას. И этим цель моей жизни будет достигнута.
და ამით ჩემი ცხოვრების მიზანი მიღწეული იქნება. Когда я читал это место, я вспомнил стихотворением «Танку» одного самурая, მე который обращается к Богу. როცა ამ სცენას ვკითხულობდი, გავიხსენე ერთი ლექსი ტანკასი, ერთ-ერთი სამურაისი. Танка — это короткое однокуплетное стихотворение, в котором заложена большая сила эмоций. ტანკა არის ერთკუპლეტიანი ლექსი, სადაც დევს უდიდესი ემოციები. И он говорит, первый час забыл, вот старост. Там пишет, что жить для тебя — это что-то так, очень такое приятная вещь, а умереть для тебя — это как... Нет, жить для тебя — это как плыть по течению, а ის умереть для тебя — это как уйти отдохнуть. აა, შენთვის ცხოვრება გავს დინების დინების მიმართულებით ცურვას, ხოლო შენთვის ციკლი გავს დასვენებას. Это похоже, что когда я живу для тебя, когда я выполняю твою, твои желания, твои замыслы, когда я следую твоим планам, это как плыть по течению, это одно удовольствие. ანუ როცა მე შენ გეგმებს მივყვები, შენს ჩანაფიქრს მივსდევ, შენთვის მოქმედებ, ეს დიდი სიამოვნებაა, ეს გავს დინების მიმართულებით ცურვას. Э, Хотя человек в этот момент и в этот процесс может совершать множество героических поступков, но это все, это все величественно выходит из его рук. ამ პროცესში ადამიანს შეიძლება ადამიანმა მრავალი გმირული საქმე ჩაიდინოს, მაგრამ ეს მისი ხელიდან დიდებულად გამოდის. А если воля Бога, чтобы я умер, это для меня прямо как что я долго-долго работал, а потом дали мне отпуск, и я с радостью иду на отдых. ხოლო თუ შენთვის სიკვდილი მომიწევს, ეს გავს იმას, რომ დიდხანს ვიმუშავე და შემდეგ სიამოვნებით მივდივარ დასასვენებლად. И вот в таком настроении Фритрасур обратился к Индре. და ასეთი განწყობით მიმართა ურიტრასურა მინდრას. Он сказал, что я уверен, что если на мою голову упадет хоть пил возвышенного преданного, თქვა რომ თუ пример народа Муни, который останется довольным, что я следую по планам Господа, тогда я вернусь к Богу в духовный мир. თქვა რომ თუ ჩემს თავს შეეხება მტვერი დიადი ერთგულისთან არადამონის, რომელიც კმაყოფილი იქნება ჩემით, რომ მე უფლის გეგმას მივყვები, მე მაშინ გამიმართლებს და უკან დავბრუნდები ღმერთთან სულიერ სამყაროში. И мне, честно говоря, я сильно развеселился, когда я читал все это. И как только в стихах раздался намек на чистого преданного, сразу Прабхупада сделал комментарий. ძალიან გამხიაროდი, როცა ვკითხულობდი ამ ლექსებს და როგორც კი უკვე ლექსში მინიშნება იყო წმინდა ერთგულზე, მაშინ პრაბჰუპადამ კომენტარები გააკეთა. 12 или 14 стихов напряженных, описание напряженной ситуации, без комментариев, но как только там появился речь о чистом преданном, Прабхупада заговорил. 14 ლექსი დაძაბული სიტუაციების ყველა უკომენტაროთაა, მაგრამ როგორც კი წმინდა ერთგულზე მიდგა საუბარი, მაშინ პრაბჰუპადამ ლაპარაკი დაიწყო. И Прабхупада говорит, повторяет слова великого преданного Нароттамидаса Такура и других вайшнавов, что еще никто в духовный мир не возвращался
без милости Вайшнава. და შილა პრაბჰუპადა კომენტარებში ნაროტამ დას თაკურის და სხვა დიადი ვაიშნაობის სიტყვებს იმეორებს და ამბობს, რომ ჯერ კიდევ სულიერ სამყაროში არავინ დაბრუნებულა ვაიშნავის წყალობის გარეშე. То есть это единственный путь. Нет другого способа. Ни своими стараниями, ни помощью близких, близкого материального окружения мы не можем вернуться в духовный мир. Нужна милость Вайшнава. ანუ ეს ერთადერთი გზაა, არც ჩვენი მცდელობებით და არც ჩვენი ახლო გარემოძით ჩვენ ვერ შევძლებთ სულიერ სამყაროში დაბრუნებას. საჭიროა ვაიშნავის წყალობა. А милость Вайшнава достигается служением Вайшнавам, Вайшнава Сева. ვაიშნავების წყალობა კი მიიღწევა ვაიშნავების მსახურებით, ვაიშნავა სევათი. Господь Чайтанья оставил нам 3 драгоценных камня. უფალმა ჩაიტანიამ ჩვენ დაგვიტოვა 3 ძვირფასი ქვა. Это украшение преданного. რომელიც არის ერთგულის მორთულობა И это есть пропуск в духовный мир. და საშვი სულიერ სამყაროში. Первое это дживадоя. პირველი არის ჯივადოია. Дживадоя это значит сострадание к живым существам. ჯივადოია ნიშნავს თანაგრძნობას ცოცხალი არსებებისადმი. Это не простое сострадание, слепое, а настоящее сострадание. ეს არ არის უბრალოდ ბრმა თანაგრძნობა, ეს არის ნამდვილი თანაგრძნობა. Когда ты видишь, что человек слеп и глух, როცა ხედავ რომ ადამიანი ბრმა და ყრუ и не понимает, кто он такой, და არ ესმის ვინ არის ის. это ужас. Люди мучаются вопросами, что мне делать? ეს არის საშინელება ადამიანები ტანჯებიან კითხვებით, რა უნდა ვაკეთო. Каждый момент жизни, каждую ситуацию у человека есть головная боль. Как мне поступить? ყოველი ცხოვრების მომენტში, ყოველ სიტუაციაში ადამიანს აქვს თავის ტკივილი, როგორ მოვიქცი. Пойти направо, пойти налево, сделать это, не сделать это, быть или не быть. მარჯვნივ წავიდე თუ მარცხნივ, გავაკეთო ეს თუ არ გავაკეთო, ვიყო თუ არ ვიყო. Подобные вопросы Кришна задал Прабхупаде. მსგავსი კითხვები დაუსვა კრიშნას დრაუპადამ. В Махабхарате описано, Прабхупада сказала, что мне делать, какова моя доля, как мне поступить. მაჰაბჰარატაში აღწერილია, რომ დრაუპადიმ თქვა, რა გავაკეთო, რა არის ჩემი ვალი, როგორ მოვიქცი. И Кришна рассмеялся, ну, улыбнулся, во всяком случае, сказал, ой, столько вопросов, и все тщетно. კრიშნამ კი გაიღიმა და უთხრა, ამდენი შეკითხვა, მაგრამ ყველაფერი ამაოდ. Смысленно. Тебе надо задать другой вопрос. Тебе надо задать вопрос, кто я? შესაძლოა სხვა შეკითხვა უნდა დასო, შენ უნდა დასო შეკითხვა, ვინ ვარ მე? И когда человек осознает, кто он есть на самом деле, და როცა ადამიანი აცნობიერებს თუ ვინ არის ის სინამდვილეში, тогда ему становится ясно, что ему надо делать. მაშინ მისთვის გასაგები ხდება რა უნდა აკეთოს მან. На горных пастбищах, где пасутся коровы и быки, в момент возбуждения быки бросаются на коров. როდესაც მთის ველებზე ძროხები და ხარები ძოვენ ბალახს, როდესაც ისინი აღიზნებიან, ხარები ძროხებს მიაღწევიან ხოლმე. Но если
Бык такой очень породистый, и у него очень сильное возбуждение, он уже теряет рассудок, и одинаково он бросается и на коров, и на других быков. მაგრამ თუ ძალიან დიდი და ძალიან არის აღწნეული ხარი და უკვე ის კარგავს გონებას და ერთნაირად მივარდება ხოლმე ძროხებსაც და სხვა ხარებსაც. Потому что он забывает, кто он есть. რადგან მას ავიწყდება ვინ არიან ისინი. Если женщина забывает, что она женщина, и начинает вести себя как мужчина по отношению к других женщин, естественно, это не здорово, не естественно. თუ ქალს ავიწყდება რომ ის ქალია და სხვა ქალებთან მიმართებაში იქცევა როგორც კაცი, ეს რა თქმა უნდა არაბუნებრივია და არ არის ლამაზი. И так же, как если мужчина забывает, что он мужчина и ведет как женщина с другими мужчинами, это тоже не является естественным поступком. და იგივენაირად როცა კაცი ვიწყებს რომ კაცია და სხვა კაცებთან ქალივით იქცევა, ესეც არ არის კარგი საქციელი. А живое существо, когда оно не понимает, кто он такой, что это бессмертная, вечная, бессмертная душа, он ведет себя глупо. და როცა ცოცხალ არსებას არ ისმის ვინ არის, რომ ივიწყებს რომ ის არის მარადიული უკუდავის სული, სულელურად იქცევა. Он отождествляет себя с тем, кем он не является, своим телом. ის აიგივებს თავს იმად, რაც არ არის თავის სხეულად. И страдает от, от тех болезней, которые, от тех недуг и неприятностей, которые получает тело. და იტანჯება იმ ავადმყოფობისგან, რასაც იღებს სხეული. Хотя это вообще ему не касается. თუმცა სინამდვილეში ის საერთოდ არ ეხება მას. Вот настоящее страдание это переживать о том, что душа, живое существо забыло свое истинное положение. განამდული თანაგრძნობა არის, როდესაც დარდობ იმის გამო, რომ ცოცხალმა არსებამ დაივიწყა თავის ჭეშმარიტი მდგომარეობა. Прабхупада рассказывал, что это глупо жалеть одежду утопающего человека. პრაბჰუპადამ თქვა, რომ სულელურია თუ ჩვენ დავინანებთ იმის ტანსაცმელს, იმ ადამიანის ტანსაცმელს, რომელიც იხრჩობა. Если человек тонет в воде, то есть не об одежде надо скорбеть. თუ ადამიანი წყალში იძირება, არ უნდა იდარდო, ტანსაცმელზე არ უნდა იდარდო. Следовательно, наше служение должно быть мотивировано подобным состраданием. შესაბამისად, ჩვენი მსახურებაც ამგვარი თანაგრძნობით უნდა იყოს მოტივირებული. Хотя, может быть, мы сами практически еще не реализовали, что мы есть вечная, бессмертная душа, часть вечного, бессмертного. თუმცა შეიძლება ჩვენ პრაქტიკულად არც გქონდეს რეალიზებული, რომ ჩვენ მარადიული უკუდავის სული ვართ და ვართ მარადილის ნაწილი. Поскольку нам Прабхупада теоретически объяснил, что мы душа, а не тело. რადგან პრაბჰუპადამ ჩვენ თეორიულად აგვიხსნა, რომ ჩვენ სული ვართ და არა სხეული. Да еще и дорогу показал, как осознать себя душой. და გვიჩვენა გზაც, თუ როგორ შეგვიძლია გავაცნობიეროთ თავის სულად. Совершенно четко он говорит в своем предисловии в Бхагавад-гите. სრულიად ნათლად ამბობს ბჰაგავად-გიტას წინასეტყვაობაში. Если человек очень внимательно и под руководством авторитетного вайшнава изучит Бхагавад-гиту, он под конец обязательно осознаст себя бессмертной душой. თუ ადამიანი ძალიან ყურადღებით და გამოცდილი პიროვნების დაქვემდებარებით ისწავლის ბჰაგავად-გიტას, ის გააცნობიერებს თავს უკუდავ სულად. Это бесспорно. Это не есть игра слов. ეს უდაოა და ეს არ არის სიტყვათა თამაში.
И когда человек дойдет до слов Ятра Йогешвара Кришнох, Ятра Партхат Ханур Тхара, так, говорили, в общем, ტატრასში я еще не осознал себя. როცა ადამიანი მივა ამ სიტყვებამდე, შემდეგ იატრა იოგეშვარა კრიშნა Он поймет, что он душа. Он ის это реально почувствует. ის რეალურად იგრძნობს, რომ ის სულია და ნამდვილად იგრძნობს ამას. И он войдет в самадхи. და ის სამათიში შევა. И начнется новый этап его существования, чистое преданное служение. და დაიწყება მისი არსებობის ახალი ეტაპი, წმინდა ერთგული მსახურება. И он начинает слушать Шримад Бхагаватам и служить Бхагаватам. და ის იწყებს შრიმად ბჰაგავატამის მოსმენასა და მსახურებას. Нашта праиша падришу нитя Бхагавата севая. Э, и служение Бхагаватам уничтожает почти все неблагоприятное. Все анархи уничтожают. ბჰაგავატამის მსახურება ანადგურებს თითქმის ყველა ანართას, ყველა არასასიკეთო რამს. Анархи такая вещь, что он следует человеку даже до уровня бхави. ანართები ისეთი რამეა, რომ ადამიანს ფავის დონემდეც კისდევს. Поэтому сострадание живым существам Дживадоя должно быть основным мотивом нашей деятельности, нашего служения. ამიტომაც ცოცხალი არსებების თანაგრძნობა ჯივადოია უნდა იყოს ძირითადი მოტივი ჩვენი მსახურების, ჩვენი საქმიანობის. Распространяем мы книги, мы должны действовать этим мотивом Дживадоя. როცა წიგნებს ვავრცელებთ, ჩვენ ამ მოტივით უნდა ვიმოქმედოთ ჯივადოიათი. Проводим мы лекцию, мы должны действовать именно исходя из Дживадоя. როცა ლექციას ვატარებთ, ჩვენ უნდა გამომდინარეობდეთ ჯივადოიადან გამომდინარე. И когда мы даже организуем ферму Кришны или строим храмы, или что, любая наша деятельность, мы должны исходить из Дживадоя. და თუ კრიშნას ფერმას ორგანიზებას ვახდენთ ან ტაძრებს ვაშენებთ, ან ნებისმიერ საქმეს ვაკეთებთ, ჩვენ ჯივადოიასგან და გამომდინარეობდეთ. Второе сокровище – это Намаручи. მეორე საგანძური ეს არის ნამარუჩი. Вкус чистого имени. წმინდა სახელის გემო. Шутанамеручи. Аппаратха Гучи, Шутанамеручи. Свободный от аппаратх вкус чистого имени. აპარატებისგან თავისუფალი წმინდა სახელის გემო. От такого имени Кришна оборачивается. ასეთ სახელზე კრიშნა ტრიალდება. Если мы позовем Кришну именно так, он повернется. თუ კრიშნას ზუსტად ასე დაუძახებთ, ის მოტრიალდება. Вы тоже так поступили бы, потому что если вас кто-то со спины, там кто-то кричит, там, сели быстро, рад, и вы же не повернетесь. А если кто-то закричит там рад или рад и пушан, естественно, повернете. რა თქმა უნდა, სელების დროს თუ გეძახის არ მოტრიალდები, მაგრამ თუ რატის ან რატი ბუშანას და იზახებს, ხო მოტრიალდები. Это путь, средство. А третье сокровище – это Вайшнава Сева. ხოლო მესამე საგანძური არის ვაიშნავა სევა. Это совершенно необходимо для того, чтобы почувствовать Намаручи. ეს სრულად აუცილებელია იმისთვის, რომ ნამარუჩი ვიგრძნოთ. Намнама Кари Бахута Ниджа Сарва Шактис. Татарпита Ниамитах Смаране Накалау. Это Дриши Тава Крипа Пагава Намамапи. Турдаева Мидриша Михаджани Нану Рага. Ты все свои энергии вложил в свое имя. Ты вошел в свое собственное имя.
შენ მთელი შენი ენერგიები ჩადე შენს სახელში, შენ შეხვედი შენ თვითონ შენს საკუთარ სახელში. И при этом ты не назначил какие-то правила, сложные правила повторения этого имени. თანაც შენ არ დაგიწესებია რაიმე რთული წესები ამ წმინდა სახელის გამეორებაში. Ты не говорил, что надо пойти там в Гималаях, надо бросить семью, надо сесть в какую-то яму или, или где-то там уединиться. Нет, нет, ты никаких сложностей не назначал. შენ არ ამბობდი რომ უნდა წავხვიდე სადღაც ჰიმალაებში განმარტოვდე, არანაირი სირთულე შენ არ დაგიწესებია. Но при этом, но несмотря на это, о мой дорогой Господь, я настолько неудачный, я настолько неудачный, что у меня нет ни грамма привязанности к этим именам. მაგრამ ამის მიუხედავად მე იმდენად უიღბლოა რომ ერთი გრამი მირაჭულობაც არ მაქვს ამ სახელების მიმართ. И лекарство от этого тринада пиисоничена, тарора пиисахишнуна, аманина, манадина, китания, сада, арих. Лекарство от этого это надо дойти до такого состояния, когда ты чувствуешь себя ниже травы, терпеливее дерева, ни от кого не ожидаешь почтения и всем оказываешь почтение. И в таком состоянии ты зовешь Кришну. Тамის წამალი არის ის, რომ შენ თავს გრძნობ ბალახზე უფრო თავმდაბლად, ხეზე უფრო მომთმენი ხარ, ყველას პატივისცემ და არავისგან ითხოვ პატივისცემას და ასეთ მდგომარეობაში შეგიძლია სულ იმეორო წმინდა სახელი და სულ ეძახო კრიშნას. Такое настроение достигается единственным способом – Вайшнава Сева. და ასეთი მდგომარეობა ერთადერთი გზით მიიღწევა ვაიშნავა სევათი. Если человек служит вайшнавам, лотосным стопам вайшнавам, если он служит непосредственно вайшнаву или выполняет указания вайшнава, თუ ის ვაიშნავის ტარფებს ემსახურება უშუალოდ ვაიშნავს ან ვაიშნავის მითითებებს ასრულებს, если ему удалось удовлетворить вайшнава, порадовать его сердце, თუ მას გამოუვიდა ვაიშნავის დაკმაყოფილება და მისი გულის გახარება, он получает это настроение. Тринада пису, ничена, тарора писа хишнуна, манина, манадена, киртания, садагарих. ის იღებს ამ განწყობას ტრინადაპის უნიჩი. Это и есть милость вайшнава. ეს არის ვაიშნავების წყალობა. Только пил с лотосных стоп вайшнавам дают возможность получить подобное настроение. Холод ტვერი ვაიშნავების ლოტოსის სტეპებიდან გვაძლევს საშუალებას, რომ ამგვარი განწყობა მივიღოთ. Литература говорит, что если я получу пил с лотосных стоп манасвин, ლიტერატურა ამბობს, რომ თუ მივიღებ მე ტვერს ლოტოსის სტეპებიდან, манасвин, манас это ум. Помните стихотворение Бхагавад-гиты? Биджамам сарва путанам, витхи партха санатанам, утхир будхирам матам асми, теджас винамахам. Ахаихиле притхис дзево ром вар марцвали, марадиули დასაბამი ყოველთა ქმნილთა ვარ გონიერთა სხივმოსილი ჭკუაგონება თვალის მომჭრელი ბრწყინვალება ძლევამოსილთა теджас винамахам. То есть есть люди теджасвин, которые они покрыты теджасью. Это великие воины, это великие святые. ბაგავად-გიტაში არის ესეთი ლექსი ტეჯასვინამაჰა, ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც დაფარულნი არიან ტეჯასვით და ესენი არიან დიადი მეომრები და დიადი წმინდანები. Мы вообще не видели настоящих воинов. В нашу эпоху таких нет. ჩვენ საერთოდ არ გვინახავს დიადი მეომრები, ჩვენს ეპოქაში ასეთები არ არის. Мы видели фильмы, გვინახავს ფილმები, там «Последний самурай», «300 спартанцев», «Троа».
Ტროა, სამასი спартанელი, უკანასკნელი სამურაი. И у нас вроде там образовалось какое-то представление о кшатрии, о войне. გარკვეული წარმოდგენა თითქოს შეგვექმნა ქშატრიაზე და მეომარზე. На самом деле кшатрии, настоящие воины, они излучают теджас, силу. Они настолько могущественны, как описано в стихе. Вритрасур один раз там заревел, он закричал один раз, и все, кто были рядом, потеряли сознание, и кто были против, тоже потеряли сознание. ქშატრიების ნამდვილში ძალიან ძლევამოსილები არიან და ასრულებენ სინათლეს. ვრიტრასურამ მაგალითად, როდესაც დაიყვირა, იმ ყველა ძალა ჰქონდა, რომ ვინც ახლოს იყო, ყველა მგონება დაკარგა და ვინც წინ იყო, მათაც გონება დაკარგეს. Один только взгляд кшатрия может предотвратить войну. ქშატრიის ერთმა გამოხედვამ შეიძლება ომი აიცილოს თავიდან. Потому что противник поймет, что нет смысла воевать. რადგან მოწინააღმდეგე მიხვდება, რომ აზრი არ აქვს ბრძოლას. Один только взгляд, один Ол- только, если он бровь поднимет, მხოლოდ ერთი შეხედვა ან ბროდ წარბს თუ ასწევს. может решить судьбу сражений. შეიძლება ამա გადაწყვიტოს ბრძოლის ბედი. В Шримад Бхагаватам написана история Господа, который явился как царь, как сын Ришабхадев, проверку Гамахсенет. ფარატ. Арара. Бхарата мери Месишвили его. შაპადებას შვილი ის Индрас Рохели შეუშალა 100 ჯერ სოფშეცირვაში. პრითхуზე ამბობთ. Притху, Махараджа Притху. Когда Махараджа Притху разгневался на землю и сказал, что ты мать земля, и неважно твои сыновья, негодяи, хорошие, плохие, какие, ты должен их кормить, ты мать. როცა მაჰარაჯა პრითუ გაბრაზდა დედამიწას და შემოთხრა, შენ დედა ხარ, როგორებიც არ უნდა იყვნენ შენი შვილები, შენ უნდა აჭამო მათ. И земля не послушала, она превратилась в корову и убежала в космическое пространство. დედამიწამ არ დაუჯერა, ის გადაიქცა ძროხას და გაიქცა კოსმიურ სივრცეში. И тогда Махараджа Притху наложил стрелу на тетива и выразил такой гнев, и он сказал, что я тебя убью, несмотря на то, что нельзя убить корову, я тебя убью, я тебя размельчу на множество частей и накормлю твоих детей. მაშინ მაჰარაჯა პრითუმ შვილში ის არ იმოათავსა და დაუმიზნა მას და უთხრა, იმის მიუხედავად, რომ ძროხის მოკლა არ შეიძლება, მე შენ მოკკლავ და დაგანაწევრებ მრავალ ნაწილად და შენ შვილებს ვაჭმევ შენს სხეულს. И этот гнев Махарадж Притху был настолько велик, და მაჰარაჯა настолько ужасающий, პრითუს ეს ბრაზი ისეთი დიადი და საშინელი იყო, что корова повернулась и приняла наставление Махарадж Притху. რომ ძროხა მოტრიალდა და მიიღო მაჰარაჯა პრითუს დარიგებები. Махараджа Притху не убил бы корову, он гневом одним только решил этот конфликт. მაჰარაჯა პრითუ არ მოკალობდა ძროხას, მან ერთი შეხედვით მოაგვარა მთელი კონფლიქტი. Гнев – это оружие кшатрия, ბრაზი არის ქშატრიის იარაღი. рисханева. Это оружие кшатрия, и гнев, кшатрия управляет гневом, не гнев управляет кшатрией. და ქშატრია მართავს მრისხანებას და არა ისე რომ მრისხანება მართავდეს ქშატრიას. Вот такие настоящие кшатрии, они окружены, они излучают теджас. და ასეთი დიადი ნამდვილი ქშატრიები ასხივებენ ტეჯას Их называют теджасвин. და მათ უწოდებენ ტეჯასვინ. А великие святые, чей ум постоянно погружен в медитацию о Кришне,
ხოლო ის დიადი წმინდანები, რომელთა ჭკუაც მუდმივად კრიშნას შეაჩაძირული, их называют манасвин. მათ უწოდებენ მანასვინ. То есть их сияние, которое исходит из головы, вот нимба, которая вот нарисована на иконах, ანუ ეს ნათება, რომელიც მისი თავიდან გამომდინარეობს, რომლებიც გარშემო ხატებს აქვთ დახატული. это и есть признак манасвин. ეს არის მანასვისნის ნიშანი. Это значит, что его разум, ум постоянно погружен на размышлениях о лотосных стопах Кришны. ეს არის რომ მისი გონება და ჭკუა მუდმივად არის კრიშნას ლოტოსის სტერფებზე კონცენტრირებული და ამ მის ფიქრებში. Кришна говорит, Мадманабхава, Мадбакто, Мадьягья, Маднамаскуру, Мадманабхава, то есть самый высокий уровень, преврати свое существование в размышлениях обо мне. კრიშნა ამბობს უმაღლეს დონეს, რომ გადააქცი შენი ყოფიერება ჩემზე ფიქრებად. Вот такой человек есть Манасвин. ასეთი ადამიანია მანასვინი. И его милость, спис его лотосных стоп, открывает дорогу к Богу. მისი წყალობა, მისი მტვერი ლოტოსის სტერფებიდან ხსნის გზას ღმერთთან. Он тхира. Вачо вегам, манаса кротха вегам, джихва вегам, удара упаста вегам, этан вегам, йовишахета тхира, сарвама пивам притхивим сачищат. По всей земле он может иметь учеников. Он имеет право наставлять, учить. ის არის თირა, მას აქვს უფლება რომ მასწავლოს და მას შეუძლია ყავდეს მთელ მსოფლიოში მოსწავლეები. И Вритрасура знал этого. და ვრიტრასურა მიცოდა ეს. Он это понимал. მას ეს ესმოდა. И это было его величие. და ეს იყო მისი სიდიადი. Это было его трансцендентным качеством. და ეს იყო მისი ტრანსცენდენტული თვისება. И поэтому Шукадева Госвами его называет Шри Вритрасура. ამიტომაც შუკადევა გოსვამი მას უწოდებს შრი ვრიტრასურას. Хари Кришна. На это закончим. Дорогие, если есть какие-либо вопросы, дополнения, замечания, жалобы, предложения. ჰარე კრიშნა ძვირფასო ერთგულებო ამაზე დავასრულოთ თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები და მატებები, შენიშვნები, ჩივილები. საჩივრების და წინადების ციკში ჩაწერეთ. Hare Krishna Devarata Prabhu. Хари Кришна. Magari lekция იყო. მადლობა. Тилари. ათილარი. გაძვირდა ცხოვრება, გაძვირდა. აბა ვინმეთი. კარგით. თუ არ არის შეკითხვები, მაშინ დავასრულოთ. არა, მე მაქვს ერთი შეკითხვა. კი ბატონო. ეხლა სულ მაინტერესებდა ბრაზის კონტროლის შესახებ. ბრისხანების. ბრისხანების კონტროლის შესახებ. ბრაზი აქვს ზაღლებს. ადამიანებს აქვს ბრისხანება. ბრისხანების კონტროლის შესახებ, რომ ესე იგი, შატრიების იარაღია მრისხანება, ხო? აბა რომ ამბობენ ხოლმე გაბრაზდაო. მე მგონი მრისხანება უფრო ძალიან მაგარი ბრაზია. ხო და ჩვეულებრივი ბრაზი ზაღლებს აქვს ადამიანებს ბრისხანია. ბრაზიანი ზაღლები. დიახ. ხო და ანუ აი ამაზე შეგიძლიათ უფრო მეტი აი რას ნიშნავს რომ ადამიანი რას ნიშნავს კი არა როგორ უნდა მართოს ადამიანმა ბრაზი პრაქტიკული რამე თუ არსებობს მეთოდი მაგის საერთოდ ჯობია რომ არ გაბრაზდე და არ იოცნებო იმაზე როგორ გამოიყენო მრისხანება მსახურებაში ჩვენთვის ესე უკეთესია თავი შეიკავო არ გაბრაზდე და
ის ფაქტი, რომ ჩვენ გვმართავს მრისხანება და ბრაზი, კი ბატონო, როგორც დაიამბობს, ეს გამოიხატება რაში, როცა ჩვენ ცუდი რაღაცა შეგვემთხვევა, ან ვიღაცა ჩვენებურად არ აკეთებს, ან რაღაცა ჩვენებურად არ ხდება, ჩვენ ბრაზდებით და მრისხანება გვეუფლება. როდესაც კაცი გამუდმებით საცდურზე ფიქრობს, იგი ამ საცდურს ეჯაჭვება ყოვლის მედეგად. მიჯაჭვულობა თავის მხრივ ტკბობიჟინს ბადებს, ხოლო ტკბობიჟინს მრისხანება მოსდევს შედეგად. ანუ მრისხანება არის, როცა შენ ტკბობიჟინს ვერ იკმაყოფილებ. აი მაშინ შენ ხარ მრისხანების მართვის ქვეშ. ანუ ტკბობიჟინი კამა უნდა შეამცირო და მრისხანებასაც გაექცევი. და საერთოდ მხოლოდ ძალიან მაღალ დონეზე ერთგულებს მას შეიძლება თქვან, რომ მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ანართხები და ეს თვისებები მსახურებაში. რომ ყველაფერი მრისხანება, კამა, კროთხა, ლობხა, შურის გარდა, ყველაფერი შეიძლება მსახურებაში. ამას ძალიან ამაღლებული ერთგულები აკეთებენ, მაგალითად ხანუმანი, რომელსაც მრისხანება გამოიყენა ყველა რამაჩანდრას მსახურებაში. ის მართავდა თავის მრისხანებას, იყო სრულყოფილი იოგი. შეეძლო გამختارიყო დიდზე დიდი, პატარაზე პატარა და ასე შემდეგ. ამიტომ სანამ ადამიანი ბhakti იოგაში გარკვეულ წარმატებებს არ მიაღწევს, ჯობია მიფიქრებს იმაზე, რომ მრისხანება როგორ გამოიყენოს იარაღად. ერთგულს აქვს ერთადერთი იარაღი. ეს არის უფალი ნარასიმხას ბრჭყალები. მას თავის აბგაში, რომელიც არის ტომბრისგან გაკეთებული და ტყავისგან, ხო ესე ახლა რომ ხაზი გაუსვას ერთგულმა, რომ თვითონ ახიმსას მისდევს, ტყავის ჩანთას არ ატარებს და ნაჭრის ჩანთას ატარებს და იმ ნაჭრის ჩანთაში ყველს და მჭადის ნატეხთან ერთად ყოველთვის უდევს ნარასიმხას ბრჭყალები, წარმოდგენაში, რა თქმა უნდა. და ეს ნარასიმხას ბრჭყალებია მისი იარაღი და მისი დამცველი. და შენ იმედზე, რომ შენ ბრაზს შენ გამოიყენებ მსახურებაში და წინ წახვალ, ჯობია დაემშვიდობო ამ ასრს. როგორ ხდება ეს? ეს ხდება იოგაში წინსვლით. ეს ხდება იოგაში, ბhakti იოგაში წინსვლით. როცა ადამიანი მიაღწევს უკვე ნიშთხას დონეს, ანუ როცა პანართხები ამოძირკულია პრაქტიკულად. როდესაც ადამიანი ხედავს, რომ მატერიული სამყაროს ოკეანეში დასახჭობად განწირული გარშემო მეგობარი დელფინები კი არ დაცურავენ. მანამდე სულ მეგობარი დელფინები გონია ესენი. ბრაზიც, შურიც, მრისხანებაც, ტკბობიჟინიც, აფხორცობა, ესე ყველაფერი მისი ერთგული დელფინები არიან და ეფერება. აი როცა მიხვდება, რომ თურმე ეს დასახჭობად გამზადებული ოკეანეა, მე ხვდება თურმე ეს ზვიგენები არიან და როცა მოვდევარ მაშინ შეგჭამენ. და ეს ამ დონეს რომ მიაღწევ, რომ დაინახო ზვიგენია და მოშორდები, მე შეიძლება უკვე იფიქრო იმაზე, როგორ გამოიყენო. ნიშთას დონემდე, როცა სანამ ნიშთხა რუჩი და ასაკთი სანამ არ არის, ჯობია არ შეეცადო მსგავსი ტრიუკების გაკეთებას და არ შეეწუხო თავი ამის ფიქრზე. ეს ავტომატურად ხდება, ანუ ეს სითხი, ეს არის სითხის სრულყოფილება. ამ სითხის ღებულობს ადამიანი ავტომატურად ისევე როგორც ბათუმში მიმავალი ადამიანი ავტომატურად გაივლის გორს, ხაშურს, ზესტაფონს, ქუთაისს, სენაკს და არ ჭირდება ბილეთების აღება თვითონ ამ ქალაქამდე. ავტომატურად გაივლის. ასე რომ როცა ბათუმისკენ მიდიხარ, შენ უკვე მიიღებ საცხა იქ პიკენტია საქაბობის გვერდით, მიიღებ იქ შესაძლებლობას, რომ შენი მრისხანება გამოიყენო მსახურებაში და მართო ის. ასე რომ შენ იფიქრებ ბათუმზე, იარე ბათუმისაკენ, დანარჩენი ავტომატურად მოვა. სრულყოფილებას 1000-დან 1 თუ ეძებს. 1000 მძებნელში შეიძლება გამართლდეს 1-ის. და გამართლებულ 1000 შორის ერთმა თუ იცის, ჩემი ბუნება ჭეშმარიტი ბუნება ღმერთის. ანუ თუ ადამიანი ღმერთის ბუნებას დაიუახლოვდება,
თუ ადამიანი აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას, აბსოლუტურ რეალობას ეზიარება, ის ყველა სხვა რეალობას დაინახავს უკვე ავტომატურად. მაგრამ სულ სათითაოდ რეალობებსა და სითხებს დაუწყოთ ევნა, მილიონი ცხოვრება არ ეყოფა. ჰარე კრიშნა. მადლობა დევარატაკო. ჰარე კრიშნა. ჰარე კრიშნა, იქ უნდა წერეს იქნებ რუსულადაც თარგმნოს და მოკლედ რომ კარგი, მოუყვები რუსულად მოკლედ რატე, რა ვიცი როგორც გირჩევნია რა. კაი. Вопрос был такой, что как управлять гневом, как превратить его в свой инструмент и не подчиняться. Не стоит думать отдельно об этой задаче и не стоит думать, как использовать подобные качества, как кама, кротха, лобха, моха, мада, как использовать в преданном служении. Не стоит заботиться об этом. Это время само придет, когда ты достигнешь успеха в преданном служении, в бхакти-йоге, и когда ты достигнешь уровня ништха, и когда анархи уже они не будут владеть тобой, и ты можешь управлять им, тогда это автоматически получится. Автоматически получишь такие способности, такие ситхи. Так же, как когда вы едете из Тбилиси в Батуми, вы автоматически проезжаете все промежуточные станции, и горы, Хашури, Стапони, Кутаиси, Сенаки. При этом не надо брать билет до этих станций, идущий в Батуми, автоматически проезжает эти станции. Поэтому лучше всего заботиться о том, как совершенствовать свое преданное служение, а все остальные совершенства, они придут сами. Харе Кришна. Значит, пока есть у нас привязанность, будет и гнев тоже. Абсолютно. Абсолютно. Когда როდესაც კრიშნამ არჯუნას აღუწერა სრულყოფილების გზა და უთხრა, მაშინ როდესაც გამოაღწევს შენი გონება ამ ქვეყნიური ილუზიის უღრანი ტყიდან, ვერ შეგაშფოთებს ვერაფერი, რასაც მოისმენ და რაც ქსმენია დაწყებული გაჩენის დღიდან. როცა მიაღწევ შეურყვნელ და ურყევ სამათხის და მშვიდებულს და უნაპიროს ზღვასავით გაშლილს, როცა ვედების ტკბილი ენაც ვერ აგაღელვებს, მაშინ ავადგენ მივიწყებულ უფალთან კავშირს. და არჯუნამ ვერ დაიჯერა საერთოდ ეს დრომა თუ შეიძლება და კითხა, ვინაც დამკვიდრდა ცოდნაში და შეწუდა სამათხის, ვინაც შეძლო და მართავ შკუას თავის ნებაზე, მითხარ კეშავა, ან როგორ ზის, ან როგორ დადის, ისიც მითხარი რას ამბობს და რომელ ენაზე. და კრიშნამ უთხრა, საბოლოო ჯამში უთხრა ეგეთი რაღაც, რომ ეხლა მარტივად გეტყვი პასუხს შენ შეკითხვაზეო, ვინაც მიჯაჭვულობები დაძლია და გრძნობები მოთოკაო, იმან მიაღწია მაგასო. საბოლოო ჯამში ეგ არის მთელი აზრი. და გრძნობები მოთოკაო, კიდე ასე ხდებაო. ნუ კი უნდა მოკლა გრძნობებიო, პირიქით, გრძნობებიო, ჯერ უნდა მოთმინების საშუალებით მოთოკაო და მე ჩემზე მოვაპყროო. და დამთავრებულია ყველაფერი, ჩემს სახულებაში დაასაქმო შენი გრძნობები. თავიდან მოიწმინეო რა, როგორც კუ შეყობს ბაკანში ფეხებს, რომ რაღაცას რო შეეხება მავნებელს და შეყობს ბაკანში ფეხებს, ისევე რაღაცას რო ხედავ, რომ რაღაცა საცდური კეხება, მე მოიწმინე რა, შეტრიალ წადი. მაგრამ მე უკვე დაასაქმეს ყველაფერი კრიშნას სახულებაში და ისინი უკვე მოთმინიერებულები გახდებიან. ეს ხუთი გაწოფებული ცხენი. Харе Кришна. Ау, მე რუსულად უნდა მეთქვა. Да, привязанность, победить привязанность, управлять чувствами – это основной пункт. И об этом идет разговор в Бхагавад-гите. Об этом идет разговор, что именно достичь самадхи – это значит обуздать чувства. Обуздание чувства – это значит, что вначале их при помощи терпения надо обуздывать, но это не вечный процесс, а потом их надо направить на служение Господу. И когда их направишь на служение Господу, чувства уже действуют в своем истинном назначении. И они счастливы, и хозяин счастлив, и чувства счастливы, и город счастлив,
и все 9 врат этого города чистые и счастливы. И потом счастливый житель города счастливо покидает город и счастливо возвращается домой. Харе Кришна. კიდე სხვა ხომარაფერი გაქვს შეკითხვები უკეს ჭამის დროა, პრასადის მიღების დროა. არ დაგავიწყდეთ წმინდა ერთგული მსახურება. უკვე მივიღეთ ჩვენ პრასადი, გააგრძელებთ რა. თქვენ გეუბნებათ, კეთილი ჩატში რაღაც წერება. ჩვენც გამოვთავთ კამერებს და მივიღებთ თან. Всё. Хорошо, хорошо. თან არ მithქვია მე, თან არ მithქვია. კეთილი, თუ შეკითხვები აღარ არის, გისურვებთ წარმატებებს, პროგრესს. დიახ. გოჩას ქონდა ხელი აწეული. უი, ბოდიში, სად არის გოჩა? მე რაჩაცია. სად არის თქვენი ბაშკაცური მარჯვენა? Hare Krishna. ვიფიქრე მე დაგისვათ მეთქი კითხვას მე პირადად, მაგრამ ახანეთ. მე რაიცი მიპოვი სოცხალს სანამდვილო давай. Русская джобия, Робара. Пожалуйста, пожалуйста. Тогда я на русском задам вопрос. Ну, если посмотреть на саму форму того сочетания там гнева и злобы, да, они очень отличаются. Можете это вот детально объяснить, какие отличия у них, какие корни? თუ შევხედავთ ბრაზს და ბოროტებას, ისინი განსხვავდება, ზლობა ხოვება. რისხანებას და ბრაზს. რისხანებას. გნევ и злоба. რისხანებას და ბრაზს თუ შევხედავთ, ისინი განსხვავდება და შეგიძლიათ თქვა განსხვავებები. Честно говоря, я особенно не анализировал, какая различие между гневом и разозленностью. И что первое, что второе. Ну, я постараюсь так просто это ответить. Сейчас не сочтите это авторитетным. Просто определенные спекуляции могут быть полезны. მე ახლა არ ვიფიქრია მაგ თემაზე ბევრი, მაგრამ შეგვეცდები მარტივად უპასუხო და არ ჩათვალოთ ის რაღაცა ძალიან ავტორიტეტულ პასუხად. Разозленность – это начало гнева. რისხანება არის ბრაზის დასაწყისი. არა, პირიქით, გაბრაზება არის რისხანების დასაწყისი. Когда человек не получает ожидаемое, когда его кама не удовлетворяется, идет целая цепочка психологических реакций. Значит, он не удовлетворен. როცა ადამიანის კამა არ არის დაკმაყოფილი, მთელი ჭაჭული რეაქცია მიდის ფსიქოლოგიური, ის არ არის დაკმაყოფილებული. Не удовлетворен. Вот эта неудовлетворенность, если он это сильно не удовлетворен, это и есть разозленность, человек злится. თუ ის ძალიან არ არის დაკმაყოფილებული, ეს არის მრისხანება, ანუ ადამიანი გაბრაზება, ანუ ადამიანი ბრაზობს. А потом она превращается в сильный гнев. Если у человека есть потенциал, если у него раджас есть, он превращается в гнев. შემდეგ ის გადაიქცევა ძლიერ მრისხანებაში. И этот гнев, этот кротха, она направлена на объект, от которого мы чего-то ожидали. და ეს კროთხა განკუთვნილია, ანუ ეს მრისხანება მიმართულია იმ ობიექტისადმი, ვისგანაც რაღაცას ველოდით. Не получив ничего, этот гнев возвращается обратно и ударяет по памяти. და როცა არაფერს იღებს, ეს მრისხანება უკან ბრუნდება და მეხსიერებას ურტყავს. И человек забывает, вообще теряет рассудок,
он забывает, что это было уже много раз, и нет смысла гневаться, и нет აა, смысла от кого-то чего-то ожидать, и от чего-либо что-то ожидать. და შემდეგ უკვე ადამიანი გონებას კარგავს, მაგრამ შემდეგაც ცნობიერებს, რომ არ ღირს ვინმესგან რამეს ელოდო. არა, პირიქით, ავიწყდება, რომ ესე არ შეიძლება. ადამიანი გონებას კარგავს და ავიწყდება, რომ სინამდვილეში არ ღირს ვინმესგან რამეს ელოდო. Человек забывает, что нельзя гневаться на почтальона, который принес плохое письмо. ადამიანს ავიწყდება, რომ არ უნდა გაუბრაზდეს იმ პოსტალიონს, რომელმაც ცუდი წერილი მოიტანა. Нет смысла. Это письмо все равно к тебе кто-то принесет. აზრი არ აქვს, რადგან ამ წერილს მაინც ვიღაცა მოგიტანს. И когда человек теряет память и ум не контролируется, это уже отражается на разум. და როცა ადამიანი გონებას კარგავს და ჭკუა არ არის გაკონტროლებული, ეს გონებაზეც აისახება. როცა მეხსიერებას კარგავს და ჭკუას ვეღარ აკონტროლებს, ეს აისახება გონებაზეც. И тогда все этические нормы, морально-этические нормы, которые находятся в разуме, они тоже забываются, и человек падает в колодец материального мира. და შემდეგ მორალურ-ეთიკური ნორმები, რომლებიც გონებაშია, ეს დავიწყებას მიეცემა და ადამიანი მატერიალური სამყაროს ჭარში ვარდება. Что значит, что он падает в колодец материального мира? რას Что это ნიშნავს, რომ ის значит? მატერიალური სამყაროს ჭარში ვარდება? Это значит, что он совершает серию новых кармических поступков, которые в будущем его поработят. ეს ნიშნავს, რომ ის დაიწყებს ისიწყებს ახალი კარმიული ქმედებების სერიას, რომლებიც მომავალში იმოქმედებენ მასზე. Ну, давайте все это скажем сейчас по-человеческим языком. Обыкновенным ახლა языком. უბრალო ადამიანური ენით ვთქვათ ეს ყველაფერი. Мужик привязался к женщине. კაცი მიეჯაჭვა ქალს. Нечистоплотный мужик. არც ისე სუფთა კაცი. И он привязался, и в результате привязанности хочет овладеть женщиной и получить удовольствие от этого, от ее тела. და ამ მიჯაჭვობით მას სურს ამ მიჯაჭვობის გამო მიეჯაჭვა ამ ქალს და სურს რომ მისი სხეულისგან მიიღოს სიამოვნება და დაეუფლოს მის სხეულს. შეიძლება ერთ-ორჯერ ეს გამოვიდეს, მაგრამ მე ვეღარ ღებულობს რაც უნდა. То есть пару раз это может получиться, но потом он уже не получает то, что надо. По разным причинам, или женщина отказывает, или чувства не те, или удовольствия не те, или там родственники пришли не вовремя, избили его, и всякие такие вещи. ანუ სხვადასხვა რაღაცების გამო შეიძლება ერთხელ გამოვიდეს, მაგრამ სხვადასხვა რაღაცების გამო აღარ გამოვიდეს. И в нем рождается неудовлетворенность, которая уже выходит снаружи как гнев. То есть это злость, разозленность, она выходит наружу как гнев. და შემდეგ ეს უკმაყოფილება გადაიქცევა ბრაზში და გამოდის როგორც მრისხანება. И он теряет разум, он теряет память, в первую очередь, потом ум, и он кидается на этой женщине в подходящее время и начинает его даже бить. და ის კარგავს უკვე გონებასაც და შეიძლება ცემაც კი დაუწყოს ქალს. Начинает ругать, бить, и всякий этот гнев обрушает на это свой ничтожный гнев. თავის უსურ ბრას ამთხნევს მასზე. А в результате что получается? В результате получается, что он забывает даже о морально-этических нормах, что женщиной надо вообще по-другому себя вести.
შედეგად კი იწყებს მორალურ-ეთიკურ ნორმებსაც კი, რომ ხალხს სხვაგვარად უნდა მოეპყრა. А в результате, может быть, в следующей жизни он родится женщиной, которого постоянно будут насиловать. და შემდეგ შეიძლება შემდეგ ცხოვრებაში ის ამის შედეგად დაიბადოს ქალად, რომელზეც სული ძალადები. И при этом до до глубокой старости будут насиловать так, что она даже удовольствия не получит от этого. ღრმა სიბერემდე იზალადებენ მას ისე, რომ სიამოვნებასაც აღარ მიიღებს ამისგან. Вот это и есть у вас колодец материального бытия. Новые страдания, потом снова новое рождение. Поэтому этот гнев мы должны контролировать. Гнев должны контролировать. Не надо. Мы должны понимать, не сердись на почтальона, не сердись на почтальона. Тебе твою карму принес почтальон. Ну, почтальон тут ни при чем. და შენ რეალურად ეს ნიშნავს მატერიალურ სამყაროში ჩავარდნას. ჩვენ ამიტომაც არ უნდა გაუბრაზდეს და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ არ უნდა გაუბრაზდეთ პოსტალიონს, იმან უბრალოდ წერილი მოიტანა. Ну вот, примерно более-менее, это очень такой упрощенный случай, более-менее понятно, да? Очень. დაახლოებით ასე თუ ისე Да, გასაგებია. спасибо. А если сказать еще проще, в твоей жизни, и в моей жизни, и в жизни всех присутствующих, и в жизни тех, которые еще не присутствуют, вообще все равно, что такое разозленность, что такое гнев. მაგრამ კიდევ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ვინც აქ ვართ და ვინც აქ არ არის და მათთვის სულ ერთი არა არის ბრაზი და მრისხანება. Вообще не играет никакой разницы, не играет никакой роли, какая разница между гневом и злостью. არანაირ როლს არ თამაშობს რა განსხვავება ბრაზსა და მრისხანების შორის მისთვის. Мы можем строить разные психологические модели, можем привести в свидетельство разные священные писания, разные слова, но в конце концов мы поймем, что это мы забудем через час или вечером, во всяком случае, точно забудем и продолжим жить. Мы должны помнить о главном. Главные пункты наших этических, моральных норм, которые есть в нашем разуме. Вот это будхи-йога, что мы должны воспитывать постоянно разум, не перешагивать через эти нормы, соблюдать заповеди. А так углубляться в том, что какое там... მე რომ ვფიქრდები ახლა ჩემს რა ქვია ბრაზის მართვა კიდე რაღაცნაირად შეიძლება მაგრამ აი ეს მრისხანების უკვე მრისხანებაში თუ გადავა ეს უკვე შეუძლებელია და Да, и да, я. Знаете, примерно на что это похоже? Вот люби, есть заповеди, да? Заповеди, которые сначала Господь дал людям, как его, не убей, не прелюбодействуй и так далее, не делай, а потом уже витки люби отца и мать свою, то есть уважай мать и отца, я не знаю по-русски сейчас как точно. И мы должны, если возникнет у нас желание исследовать, как надо уважать своего отца и какая разница между уважением отца и между уважением матери. Вообще десятистепенно. Это есть желание человека там уйти в детали и забыть о главном. Главное то, что надо уважать отцу и мать. А как разница между уважением к отцу и уважением к матери, да вообще черт его знает. Так что забудьте про гнев, про злость, про все. Помните, что это плохо. Она плохо, когда возникает в сердце, и она плохо, когда выходит, и она плохо, когда возвращается. Она всегда плохо. Харе Кришна.
Мариам, у вас такое стойка такая, ну, готовая к нападению. У вас вопросы? А, тогда у вас стойка готова выключить камеру. Хорошо, дорогие, ну, всего доброго. Хари Кришна. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, რომ გაძლევისათვის. ავედით ჩვენ გზებზე. მადლობა დევართა ბრატო. Хари Кришна. დევართა ბრატო კი Ой, главное, вот видите. Вот видите. Шримад Бхагаватам ки, Шрила Прабхупада ки, Шри Нитай Гутам Чандра ки. Hare Krishna. Hare Krishna, კარგი დღე ყველას.